ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಯಶ್ಚಂದಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋಗ್ಯೋದ್ಯಮೃತಾತ್ ಸಂಭಭೂವ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮಾ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ರುವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೋಶೋऽसि ಮೇಧಯಾ ವಿಹಿತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಅಹಂ ವೃಕ್ಷಸ್ಯರೇರಿವ ಕೀರ್ತಿಪೃಷ್ಟಂ ಗಿರೇರಿವ ಊರ್ಧ್ವಪವಿತ್ರೋ ವಾಜಿನೀವ ಸ್ವಮೃತಮಸ್ಮಿ ದ್ರವಿಣಗುಂಸವರ್ಚಸಂ ಸುಮೇಧಾಮೃತೋಕ್ಷಿತಃ ಇತಿ ತ್ರಿಶಂಕೋರ್ವೇದಾನುವಚನಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಮತೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್ ನಿರಾಕರಣಮಸ್ತ್ವನಿರಾಕರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರತೇಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮ ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ವಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಆವಿರಾವಿರ್ಮಯೇದಿ ವೇದಸ್ಯ ಮಾನೀಸ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀರಣೇನಾದೀತೇನಾಹೋರಾತ್ರಾನ್ ಸಂದದಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಮವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ
भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्न खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 61ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಘ್ನ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ವಿಘ್ನ ಅಂದರೆ ಶೋಕಮೋಹ. ಆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೌರವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆನವ್ರಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಆ ಮೋಹ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಮೃತಿಯೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶೋಕ ಮೋಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಎಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ. ಆ ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಎಂಥದ್ದಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅತಃ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೃತಿನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೋಹದಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಭಗವಾನರು ಎಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾಗ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೋಹದಿಂದ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನ. ಆ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ.
ಎಷ್ಟೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ. ಆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಇರೋ ಅಂಥವನು ಮೋಹದ ವಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ನೀವು ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಎಲ್ಲ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕು. ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊತಾ ಇದೆಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನಿಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವಸವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನೀನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀಯ. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಿನಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಪತಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯೋವ್ರನ್ನ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಹೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪದ ವೃತ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಆಟ ಥರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಓಹೋ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮದಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಬಂದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ತಾತನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಸೋದು, ದುರ್ಯೋಧನ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದನೇ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಂದಾನೆ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಅವನಿಗ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಣ ಸಂಕರದಿಂದ ನರಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ. ಗರುಡು ಪುರಾಣ ಓದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಆ ಮೋಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆತತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಲ್ದಿರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳೆಲ್ಲ ನೀನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವಭಾವದಿಂದನೇ ನಿನಗಿವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫಸ್ಟು ನಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊ, ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊ. ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀನು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು
ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಕಾ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಶೋಕ ಮೋಹ ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು. ಇಲ್ವಾ, ಅದು ನಿನಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನೀನು ಆ ಥರ ಫೀಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಸರಿ ಬಿಡು, ನೀನು ಜೀವನೇ ಅನ್ಕೋ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನೇ ಅನ್ಕೋ. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿನೇ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನೇ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಅದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನನ್ನದೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಹೆಂಗಂದರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯವ್ರದ್ದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶವ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ಸಾಯೋದಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅದು ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡ್ದಿರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಮಿನಿಟ್, 2 ಮಿನಿಟ್, 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಏನೋ ಹುಡುಗಾಟ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ. ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನ, ಹೌದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ವಿಷಯ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಹೋ, ನಾನು ಈ ಶರೀರಕ್ಕಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಶರೀರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋದು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರ ಅದು. ಆ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಆ ಜೀವಭಾವ, ಅದು ಕೂಡ ಜೀವಭಾವನೇ ಅದು. ಆ ಥರ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಶೋಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶೋಕ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಶೋಕ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಏನು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೇಳಿದ ಹೊರಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು, ಏನೇ ಮಾಡು, ನೀನು ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ವರ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹಗಲೊತ್ತು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಮೃತ್ಯು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯ ಆಗೋದು 100%. ನೀನು ಶೋಕ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಂತೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 100% ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಶೋಕ ಪಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ, ಸರಿ, ಇದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಅದ್ವೈತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ರುಚಿ ಬಂದು ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಸ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆ ಪಾರ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಆದ್ರೇ ಈ ಥರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಅವನಿಗೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ, ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಳ್ದಿರೇ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ.
ನಾನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರೋವಂಥ ಶಾಪಲ್ಲಿ, ಈ ಬಿಂದಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈಗ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಈ ಸೌಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಶಬ್ದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಪವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಚೆ ಹಂಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ವಿದ್ಯೆ. ಗ್ರಂಥಗಳೇ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟು ಶಿಷ್ಯರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವು 100% ಆದ ಮೇಲೇ ಇದು ಬೋಧ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಅದು ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಟರ್. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಬೆಟರು. ಈ ಥರ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಡನ್, ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ವೃತ್ತಿವಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎನಫ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಅನ್ನೋ ವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಥರ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕಂತ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿನಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಗುಣಚಿಂತನಂ ಉಪಾಸನ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಪಾಲನಕರ್ತ, ಸಂಹಾರಕರ್ತ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು, ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುರಾಣದಿಂದನೇ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಕಸ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಮೈಂಡಿಗೆ, ಆಗ ಪ್ರಪಂಚನ ನಾವು ಮರ್ತೇ ಇರ್ತೀವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ಮಾ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮೈಂಡನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೋ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೆಲ್ತಿ ಮೈಂಡಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತು, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲಿ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ 100% ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಕಸ್ನೆಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನೊಂದು ಆ್ಯರೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಿಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮರನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏಕಾಗ್ರತೆ. ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, 10-20 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಂಡು. ಅದು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಗುಣಚಿಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರದೇವತಾ ದರ್ಶನ ಸೂಚಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರಿಪಕ್ವತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಂತೆ. ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಬನತ್ತು ಬಂಜಾಯ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡು, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಿನತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವ, ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಉಪದೇಶ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವ್ರು. ಹಸು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಆ ಹಸುವೇ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತೋತಾಪುರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರು ಸಿಗ್ತಾನೆ, 1.5 ದಿವಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸರಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡ ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಇನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉಪಾಸನೆ ಎರಡೂ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಉಪಾಸನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಂಡು ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಅಲ್ವ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಂದರೆ ರಂಜನಾತ್ಮಕ ರಾಗದ ಕಾರಣ ಏನಿರುತ್ತಂದರೆ ಶೋಭನ ಅಧ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಥರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ತವ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಕರ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ತಾನು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮುಗಿದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಆಗ್ತಾನೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆನಂದನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಥವನು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿದೇಹ ಕೈವಲ್ಯನ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಕುತೂಹಲತೆ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 61ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ. ಅದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ, ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಧನೆ. ಅವನಿಗೇನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತಿದ್ರು, ಥೋಡಾ ಸಾತು ನಕಲ್ ಕರೋ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಕಿ ಜೈಸೆ ನಕಲ್ ಕರೋ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಆ ಥರ ಅವನ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರೋ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕಾಜಿಂದ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಗೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವು 62 ಮತ್ತು 63. ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಭಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹಃ
सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति टुगेदर ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्घात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गोऽस्तुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामक्रोधो विजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति प्रणश्यति ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಧ್ಯಾಯತಃ ಪುಂಸಃ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಪುರುಷ ತೇಷು ಸಂಗಃ ಉಪಜಾಯತೆ ಅವುಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ವಿಷಯಗಳ ಧ್ಯಾನ. ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಿನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವಂ ವಿಷಯತ್ವಂ ಅಂತ. ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಂದ ನನಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂದೋಪಿ ನಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ನಾವು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಕಂಡೀಸಿವ್ ಕ್ಲೈಮೇಟನ್ನು ಕೂಡ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷಯನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಷಯಗಳು ಈಗಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಲೋಲುಪತೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಮಲ್ಲಿ ಕದಲಿವನಮಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಏನು ಆಹಾರ ಏನೂ ತಗೊಂಡೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಚೆಂಚೂರು ಅವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗುಹೆ ಮುಂದುಗಡೆ. ಆ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ
ಸಂಪ್ರದಾಯವರು ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ, ಒಂದು 300-400 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದೀನಂದರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಸನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಬ್ಬೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಣ ಎಳಿತಾಯಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಕೋಡಿ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗ ಬೇಡ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋಣ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಲೋಲುಪತೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಲೋಲುಪತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ರಸನೇಂದ್ರಿಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಅಂತಿದ್ರಂತೆ, ಏನು ಗುರುಗಳೇ ಈಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನು ಇದು ದೇವತೆಗಳು ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಅವ್ರೇನಕ್ಕೋ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿಂದ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋರಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧ್ಯಾನನ ಭಂಗ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಇಂದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈಗ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗಿದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಚಾರನೇ, ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು 2-3 ಶ್ಲೋಕದ ಮುಂದೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರ, ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 66 ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದುಃಖಮೇವ ಹಿ ಸಾನ ತೃಷ್ಣಾಯಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸುಖಸ್ಯ ಗಂಧ ಮಾತ್ರಮಪಿ ನಾ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಅಂತ. ಸುಖದ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಿಕ್ಕು. ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಅದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ವೇವ್ ಇತ್ತೋ ಆ ವೇವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಟಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡೇನೋ ಐಸ್ ಪೈಸು ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬೆಲ್ಲೂನ್ ಮಾರೋನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ. ಅವ್ರ ಬೆಲ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಬಂತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಓಡೋದು. ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಯ ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತದಿಂದ ಇದ್ದವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರು. ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಅವ್ರವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಓಡೋದ್ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದ್ದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲದಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಕ್ರೋಧ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ರೋದನಂ ಬಾಲಸ್ಯ ಬಲಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಳೋದು ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬಲ. ಇನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಜಿದ್ದಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಕೋಪ ಬರಲ್ವ. ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ರಪ 4 ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೋಡ ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲೂನ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬೆಲ್ಲೂನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಲೂನಿಂದ ನೀನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೋಗಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆನಂದ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಅದು ನಾಯಿ ಮೂಳೆನ ಕಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಚಿಗುರಿಗೆ ರಕ್ತ ಬಂದು
ಅದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ನೋಡ್ತವೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಚ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆನಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದೇ ಆ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ವೇವ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಪೆಸಿಫೈ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಓಹೋ ಅದು ಡೇಂಜರು, ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಪು. ಈಗ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಎರೆಹುಳು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿದೆ, ನಾನು ಅದು ತಿಂದರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿ 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 ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಚ್ಚುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷಯಗಳು ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೀವತ್ವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನಿಯಮಗಳಾಗಲಿ, ಸನ್ಯಾಸ ನಿಯಮಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಗೇನ ಏಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನುಷು ಅಂತ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೇಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಸು. ಕೇವಲ ಬಿಡೋದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಒಂದು ಗಲೀಜನ್ನು ಪೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊರೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಪರದೆಗಳು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ಬಿಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆನಂದ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮದು ಕೋತಿ ಥರ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಕೋತಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೋತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಉಪ್ಪಿನ ಪದಾರ್ಥನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೋತಿನಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹುತ್ತ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ರಂಧ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೋತಿಗೆ ನಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅನುಕರಣೀಯ ಸ್ವಭಾವ. ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀಜ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲೈವಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಊರಾಗ ಕೋತಿ ಹಿಡ್ತಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿಮುಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಷಯನೇ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ನಾವು ಪರಮಾನಂದ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಆ ಪರ್ಸಂಟೇಜು ಆನಂದದ ಪರ್ಸಂಟೇಜು ಆ ಬಿಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕರಣ ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಎರಡೂ ಹೊಂದೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಿಂದ ಆಗಲಿ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಕಾರಣಗಳು ಹೊರಗಡೆನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ, ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂಥ ವಸ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವೆರಿಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಅಸಂಖ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಒಳಗಡೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾರವನು, ಅವನು ಈಗೋ ಏನು? ಮೈನ್ ವಿಲನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಆ ಅಹಂಕಾರನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಜಸ್ಟ್ ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ABCDನೇ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಮೇಯ್ನು ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಲಡ್ನ ಆಯಿತು ಶೇರ್ಸೆ ಲಡು, ಲಡ್ನ ಆಯಿತು ಶೇರ್ಸೆ ಲಡು. ಆ ಅಹಂಕಾರ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರವನು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ? ಭರ್ತೃಹರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಮನಸ, ಈಗ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಃಖಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ. ಈಗ ನೋಡು, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನೇನಾದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒದೆ ತಿಂದ್ರೆಗನ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಕು ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೈಗ್ರೇನ್. ಒಂದು ಸತಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಮಿಡೀಸೇನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಮಿಡೀಸು ಪ್ರತಿಕಾರ ಹುಡ್ಕೋದೇನ. ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಆಗಲಿ ತಲೆನೋವ, ಈ ತಲೆನೋವು ಯಾರಿಗೆ? ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವಭಾವದನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಪೇಯ್ನು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸು ಅದು ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇದೆ, 4 to 5 ಇಂಚಸ್ಸು ಗಾಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗನ್ಸು. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಫೀಲ್ ಆಗೋ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಜಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೆನಪು ಬಂತು, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗೋವಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಜಾರೆ ಬಂಡೆ ಥರ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ತಿರುಗುವಾಗ. ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವು ಜಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ. ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿದಾಗೆಲ್ಲ ಭೂಮಿನೇ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಜಾರತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಜಾರೋ ಥರ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ದುಃಖ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ. ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಯಾವುದು ಜನ್ರೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದು 3 ವರ್ಷ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಡಿನ ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಕೂಟಿ ಕೋಸಮೆ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಲು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದ್ರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ನಮ್ಮದಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಈ ಶರೀರ ಸಂಗಾತನ ಇಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಜಿದ್ದಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರಲಿ, ನಾನಂತೂ ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗು ನಾನೇ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೋವು ನನಗೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ 100% ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಅದು ಈ ಮಾಯೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರನೇ ಸಂಬಂಧ. ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯವತ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗಿನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅವರು, ಯೋಗಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಉಪದೇಶಗಳು ಡೈಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಊಗುತೆ ಜೀವುಡು ಉಕ್ಕುಂಟೆ ದೇವರು. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವು ಇವು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೇನೆ somehow we are missing clarity. ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಏನದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಆನಂದನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ 100% ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿನೇ. ಎಂಥ ಗುರು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ನಮಗೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ, ಶರೀರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖ ನಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ? ಸೇಮ್ ಡೈಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಡವ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ತು, ಈ ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀವೋ ಆವಾಗಲೇ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರದಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನೈರಂತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರನೇ ಒಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು 2 ಫೀಟು ಜಮೀನು 100 ವರ್ಷ ಹಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದೇ ಆಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಈ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕು, ನೈರಂತ್ಯ ರೂಪೇಣ. ಡೈಲಿ 4 hours ಅಂತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 4 hours ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅವ್ರವ್ರ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಲದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಯುಕ್ತಿಪ್ರಿಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಟರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನೋ ಅಂತ. ಮಾತಾಜಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 20 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಏನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನನಗೇನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿನಪ್ಪ, ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಒಂದು 24 hours ನೀನೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನು ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕು ಅಂದರೆ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಒಂದು 24 hours ಅಂದರೆ ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ ಜಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋ ಏನೂ ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲೋ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆನೇ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವಿದ್ಯೆನೇ. ಅವಿದ್ಯೆ ಮೂಲದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಆನಂದನ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂರಿಸಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ ಆವರಣಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಹಜಾನಂದನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡು, ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅದರ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯನ ನೋಡೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಂಗಾತ್ ಕಾಮಃ ಜಾಯತೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಲಕ್ಸು, ಲೈಫ್ ಬಾಯ್, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಈಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾವಂತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಸೋಪಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. 1 year ಮಿಸ್ ಆಗಿ 1 year ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಪು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ರಿಪೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಚೈನಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಥರ ರಬ್ಬರ್ದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಏನು ಇದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಬಡ್ಡಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 250 300 ಏನೋ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಕೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಓಹೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ 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 ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅನುಭವ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಭೋಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ
ದಿಂದ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋ ಡೇಂಜರಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಚ್ಛೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಭಿ ಜಾಯತೆ. ಕ್ರೋಧ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಂದರೆ, ನನಗೂ ಕೋಪ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಭಂಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಚಾಲಾಕಿನೇ, ಅವರೊಂದು ಮೋಸನೇ ನಿಮಿತ್ತ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರೋಧದ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೋಧದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕ್ರೋಧ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, ನಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಡಿಸೈರ್ ಆಯಿತು. ನೀನು ನೀನೊಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಯಾರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆನ ಯಾವನೋ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಫಲದ ಭಂಗ ಆಯಿತು. ಆ ನಿಮಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ರೋಧ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೂಲಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಸರಿನೇ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋದ್ರೂ ರೆಡಿನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಅಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಲಿ, ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ನಿಮಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕ್ರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಧ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಗಾಡಿ ಡೌನಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನ್ರು ಯಾಕೋ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಮಪಿ, ಮತ್ತೆ ಓದನಾದ್ರು ಗುರುವನ್ನು ಕೂಡ, ಗುರು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ರೋಧ ಕೋಪ ಗುರು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಧ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕವಾಸನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತೀವಿ. ಕ್ರೋಧ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತೀವಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಿಚ್ಚಬಾರ್ದು, ವಿನಯ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆನೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗುರುಗಳು ಪಾಪ ತುಂಬ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ನನಗಿದು ಎಷ್ಟು ಕೂಲು, ಎಷ್ಟು ಲೋ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ 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 ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕು, ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಿರ್ಚಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರೋಧ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಸಮೋಹ, ಅದು ಮೋಹ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಚಾರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ, ಕ್ರೋಧ ಬಂದಾಗ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ವಿನ್ ಆಗೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನೇ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದುಃಖ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ, ಕೆಲವರು ಸಾಯೋ ತನಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿರೋ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ ತುಂಬ ಅದು ನಮಗೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಸನ್ಯಾಸ ನಿಯಮಗಳು ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ದೂರ ಇಡಿಸೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅವುಗಳ ದೂರ ಇದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಕ್ರೆಟೀಸು ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಈಗಲೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೇನಾದರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಒದೆ ತಿಂದ ಮೇಲೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಡೈಲಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಹೊಗಳೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಡೋದು, ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಶಾಂತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬು, ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾಲ್ಟ್ಸು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹಬ್ಬ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನರ್ಮದ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನಂದೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅದು ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಅದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಅದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದಿದ್ದು ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಹಿಂಸಾ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸೇಮು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕೀಗ. ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋ ಒಳಗಡೆನೇ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೋ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆದು ಮಾರ್ಗನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಬಿಟ್ರು. ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ದಿರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯೋ ಅದು ಓಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನಿನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ. ಆ ರಿಪೇರಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡೋ ಫಾಲ್ಟನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು 40 ಇಯರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾತಾವರಣನೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹನಾಭವತಲ್ಲಿ ಮಾವಿದ್ವಿಷಾವ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ನೀನು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನಂದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಂಥ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ಹಬ್ಬ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಅತ್ತೆಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಸೊಸೆ ಥರ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ. 2 years ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಾದ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆರ್ಜವ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕೋಪ ವೃತ್ತಿ ಬಂತು, ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಏನೋ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ರೀಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಥರ ಒಳಗಡೆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾನುಮೇಯ ಸುದೇವ ಮಾಯ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 2 years ಇದ್ದೆ. ಆ 2 years ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಅಂದರು, ನೀನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಚೇಂಜ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ನೇ, ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡುವ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನಿಧಿ, ಪರಮಾನಂದ ನಿಧಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಅವನ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಆ ಥರ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನರ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಕೂರ್ಮಾಂಗಾನಿವ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಪುರುಷ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವನು ಹೆದರ್ತಾನಂತೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಪುರುಷ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆದರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಪು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಯಾಯಿಕರು 24 ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದುಃಖ ರೂಪ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖ ಹೇಗೆ ದುಃಖ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಷಯಿಕ ಸುಖ ಎರೆಹುಳು ಥರನೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎರೆಹುಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸುಖ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಅನುಭವ ಟ್ರೇಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೇಕೋ ಯಾವುದೋ ಇದೋ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನೋ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೇಸು ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯನ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಡ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಹೊಸವಾದಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಡ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದ್ರು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ನೋಡಿ, ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನದ ಆ ಸಗುಣ ರೂಪನ ನೋಡಿ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೇಳಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಹ್ರಿಯಂತೆ ಇದೆ ಆಹಾರ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದನೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗೂಬೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಅವನು ಊಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಊಟದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಯ, ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಥರ ತಯಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಇದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಈಗಂತೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕೈಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಥರ ಈ ಥರ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಕರೆಕ್ಷನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಷಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಿನ್ನೋದು, ಆಹಾರ, ಇವು ಮೋಹ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಇದು ಭಾಷೆ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಾಷೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಥ ಇದಾನಿಂ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಓಹೋ, 9:30 ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ.